स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बसनगौड़ा पाटिल को लेकर सर खराब करने की जरूरत नहीं। एमबी पाटिल एमएलसी चुनाव में अपना मतदान करने के बाद पूर्व जल संसाधन मंत्री और एमएलए डॉक्टर एमबी पाटिल ने मीडिया के सवालों का टोल मटोल जवाब देते हुए सुनील गौड़ा की जीत के लिए 11 तारीख तक इंतजार करने, राज्य की सरकार 5 साल पूरे करने का विश्वास जताते हुए बसनगौड़ा के आए दिन आपत्तिजनक बयान और सरकार गिरने के भविष्यवाणियों को नकारते हुए बसनगौड़ा को लेकर सर खराब करने की जरूरत नहीं। बीजेपी दिन में ख्वाब देखती है जो कभी पूरे नहीं होंगे। एमबी पाटिल। बीजापुर बागलकोट के उप एमएलसी के उपचुनाव यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए उपचुनाव के लिए आज मतदान बीजापुर के जिला पंचायत ऑफिस में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, जिसमें मुख्य प्रमुख तौर पर जो है 2 उम्मीदवार कांग्रेस से सुनील गौड़ा पाटिल और बीजेपी से गोड़प्पा शेट्टर और अन्य भी इसमें उम्मीदवार हैं, जिसके लिए आज मतदान शुरू है। यानी तकरीबन 8000 से ज़्यादा वोटिंग है, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮತದಾರರಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನಿರೀಕ್ಷೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ನನ್ನೊಂದು ಓಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟಿನ ಬದಲು ನೀವು 100 ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯತ್ನಾಳ್ ಗೌಡರು ಸಾವಿರ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ, ಅವರು ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋರು, ಅದು ದಿನ ಅದು ಪುತ್ರ ಪಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ, ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್, ಈಗ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ. ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಯಾರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿನೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತನೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಜಯಮಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಹಾಗಂತಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ.
ಸರ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಸರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಿಸಿಬಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾರು ಆಯ್ತು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಉರುಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರು ಹಗಲು ಗಣಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ಗಣಸು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾವ? ಹಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಗಣಸ್ಗೂ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾವ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಗಲು ಗಣಸು ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಕನಸು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ? ನೀವು ಬರೀರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು. ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ಗೂ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಸಿಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ DC ಸಹಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಶಿಪ್ ವಿಚಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ಅದು ಕೆಶಿಪ್ಪು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ प्याक ಮಾಡಿ वापस ತರಿಸ್ತೀವಿ. कहता है आज तक जितने MLC के इलेक्शन हुई उसमें सबसे हाईएस्ट लीड थी सुनील गौड़ा आता रिकॉर्ड तोड़ को आता सुनील गौड़ा। इसमें क्या दूसरी बात ही नहीं है। महानगर पालिका के अंदर कम से कम 80% सुनील गौड़ा को वोटिंग हो रही है। अंदाजा ग्राम पंचायती तालुक पंचायती 90% वोट हो रही है, हर जगह वोटिंग हो रही है। अच्छी रेट 7,000 के ऊपर ये कर को आता। बागलकोट जिले का क्या है? बागलकोट जिला में कांग्रेस हर तरफ है कर को बोल रहे हमें तो हर तरफ है। अपना वहाँ 50% आया तो भी है, 90% यहाँ था। है ना, वहाँ भी अच्छा है। यहाँ बीजापुर में 90%, वहाँ 50% आया तो हम 6-7 हज़ार क्रॉसिंग करते अतः होता था। और तीस साहब को आज जो इलेक्शन हुआ है महानगर पालिका के सभी सदस्य मिलकर यहाँ हमारा शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से करना था उस तरह से करके आज कांग्रेस को सबसे वोट डाले हैं। और बीजापुर बागलकोट जिले में दोनों भी कांग्रेस को बहुमत से उनको लाने का विश्वास हमें है। और किसी सूरत में भी सुनील गौड़ा पाटिल चुन के आएंगे, क्योंकि जो MB पाटिल साहब काम किए हैं इस काम को लोग नहीं भूलेंगे कि जितना दोनों ज़िले में जो पानी का जो निरावरी काम कर चुके हैं मंत्री के मौके पर, तो उस काम को मद्देनजर रखते हुए आज सुनील गौड़ा पाटिल को अपना कीमती वोट देकर चुन को लाएंगे और वो चुन को भी जरूर आएंगे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गौड़प्पा शेटगार जी, तो ये भी जो है कड़ी टक्कर होगी दोनों में। कड़ी टक्कर होगी ये कहना हमें तो ये नहीं लगेगा, मगर उन्होंने अपने बीजेपी के जितने भी ये हैं तो उनकी कोशिश अपने तौर तरीके से चल रही है। तो अभी देखना ये है कि 11 तारीख को मालूम पड़ता है कि तकड़ी टक्कर है कि सादी टक्कर है, ये भी पता चलता है। क्योंकि बसंत गौड़ा पाटिल जी जो सिटिंग MLA हैं तो बीजेपी से वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी का काम अब करेंगे, ये तो कैसा नहीं करेंगे ऐसा कैसा। और उनका भी कहना है कि पूरे बहुमत से गौड़प्पा शेटगार चुन कर आएंगे। अभी उनको पता चलेगा तो 11 तारीख को कितनी उनकी ताकत है कितनी नहीं है कहने का पता चल जाएगा। इस बार का जो MLC इलेक्शन है इसमें कुल 8 कैंडिडेट हैं, उसमें हमारे 7 कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट हैं। उसमें सुनील गौड़ा पाटिल साहब जो कांग्रेस और JDS के मैत्री कैंडिडेट हैं, उनको सबसे ज़्यादा बीजापुर और बागलकोट के अंदर सबसे ज़्यादा उनको ये मिला है, वोट मिलने की आशंका है। और 70 to 80% जो वोट है वो कुल टोटल दोनों जिलों में वो कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो 6 से 7 हज़ार वोटों से चुन कर आएंगे, इस उम्मीद है और ज़रूर चुन कर आएंगे। और सुनील गौड़ा पाटिल साहब जो हैं वो भी एक एजुकेटेड ये हैं कैंडिडेट है, और वो खुद पहले से भी डेवलपमेंट काम के अंदर बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है MB पाटिल साहब के साथ। तो आगे भी उनका जो ये रहेगा वो इसमें बखूबी वो निभाएंगे। ऐसा कहते हुए क्या है, इस बार तो
90% जो ये है वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आएगा, इस उम्मीद है। विजयपुर महानगर पालिका के मेयर जो अभी अभी अपना मतदान करके आए हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मतदान ಮಾಡಿರಿ ಮೇಡಮ್? मतदान ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಭಿನ್ನಮತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು 100%. अभी भी जो है बबलेश्वर मध्य क्षेत्र के शासक और माजी जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल जी ने अपना मतदान करके बाहर आया और पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो माजी सीएम हैं सिद्धरामैया जी, आज चुनाव होने के दिवस, मतदान के दिवस आज वो प्रवास पर हैं, लेकिन एक वोट एक इम्पोर्टेंट होता है विक्ट्री के लिए। तो इस जवाब में उन्होंने कहा कि वो सब कार्यकर्ताओं को बोलकर दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।